है। आसा राग विच भगत रविदास जी का उचारण किया होया, जिस दियां शुरुआती पंक्तियां हन। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। ये मुकम्मल शब्द आप जी ने बड़ी भावना सहित श्रद्धा सहित सरवण किया है। जिस प्रकार आप सारिया संगतां नूं भली प्रकार पता है कि आउण वाली 16 फरवरी नूं भगत रविदास जी का आगमन दिवस है। सो भगत जी के आगमन दिवस नूं मुख रखदिआं जो उन्हां दे 40 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज ने, उन्हां दी विचार शुरू की गई सी 10 जनवरी तो, और प्रोग्राम बाबा जी दे पूरे 40 शब्दां दी कथा विचारदा है। उस अधीन आप जी ने आसा राग दा अज ये पवित्र शब्द सरवण किया है। सो आओ जितने शरीर गुरु चरनां च बैठे हो जी, जां घरां दे विच SMZ न्यूज़ के माध्यम नाल जुड़े हो, सारिਆਂ ਨੂੰ ही बेनती है भाई आओ सुरत बिरत गुरु चरनां विच जोड़िए, क्योंकि मैं अक्सर बेनती करना हुन्ना कि बाणी सारी सन्मान योग है। इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार, पर जिथे संगत जी गुरबाणी समझण समझाण दा काम हुंदा है, टकसाला ने, गुरमत विद्यालय ने, मिशनरी कॉलेज ने, होर कुछ संप्रदावां भी ये सेवा करदियां ने, शलाघायोग उद्यम है। उत्थे जदों गुरबाणी संथ्या करवाई जाती जां गुरबाणी की व्याख्या सिखाई जाती ना संगत जी, तो इस बाणी नूं उत्थे जिहड़े उस्ताद लोग ने, इंस्ट्रक्टर लोग ने, वो महंगी बाणी कहिंदे ने। औखा शब्द नहीं वरतदे सत्कार वजों। गुरबाणी कोई वकाऊ नहीं भी कोई सस्ती है कोई महंगी है, एक सेंस है भी इनू समझण लई दिमाग ज़्यादा खर्च करना पैंदा। जिवें महंगी चीज़ लैनी होवे ते ज़्यादा पैसे खर्च करने पैंदे ने ना, इस तरह इनू समझना होवे ते थोड़ा दिमाग ज़्यादा खर्च करना पैंदा। महंगी बाणी है, पर इतनी भी महंगी नहीं भी समझना आवे, रता को एकाग्रता नाल जुड़िए ते गल खाने च पै जाती है। सो आओ आपां सारे रल मिल के विचार शुरू करिए। सुरत बिरत गुरु चरनां च जोड़न वास्ते एक बार सारी संगत गुरमंत्र दा उचारण करो प्यार नाल ते आखो जी सतनाम श्री, फिर आखो जी सतनाम श्री। संगत जी शुरुआती बोलने संत तुझी तन संगत प्राण। हजूर भगत रविदास साहब महाराज कहते ने, हे देवां दे देव प्रभु, जिहड़ी संतां दी संगत है वो तुहाडी जिंद जान है, और संतां दा जिहड़ा तन है शरीर है वो मानो तुहाडा ही तन है। ये गल वखरी है भी संत सिर्फ किसी बहरूनी पहरावे का नाम नहीं, ड्रैस का नाम नहीं। जिना सास गिरास ना विसरै हर नामा, मन मंत धन सो सोई नानका, पूर्ण सोई संत। पर संत की परिभाषा जिथे निरूपण की उत्थे एक्सैप्ट किया भी कोई इस तरह की आत्मक अवस्था हो सकती है। ये भी हो सकता भी वो पेंट शर्ट ची होवे, कोई जरूरी नहीं भी उन्हें बहुत लंबा चोगा पाया होवे। संतगिरी उस चीज़ की मुहताज नहीं, पर उंज वेखण चाहुंदा है भी जदों अंदर बात बन जाए बाहर भी सादगी आनी शुरू हो जाती है। हुण मैं अर्ज करा भी सतगुरु बहुत वड्डा बचन कर रहे हैं
कह रहे ने जिहड़ा गुरमुखां दे तन ने, गुरमुखां दे शरीर ने, संतां दे तन ने, हे वाहिगुरू जी वो तुहाडे ही तन ने, होर इहदे की अर्थ करोगे। और जिहड़ी संगत है जिथे दो गुरमुख प्यारे, 4-10 तुहाडे वर्गे गुरमुख प्यारे इकट्ठे हो जाण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰੀਤਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾ ਖੁਦਾ, हे ਈਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, पर नारद का जिक्र पॉजिटिविटी वजों भी गुरु ग्रंथ साहब विच आया। मैं शायद परसों चौथ बेनती की सी, जहां जहां ध्रुव नारद टेकै नैक टिकावो मोहे। नामदेव साहब की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च असीं मत्था टेकने आ, सत्कार करने आ। वो नामदेव जी का असीं सत्कार करने आ, वो रब नूं कहंदे ने मैनूं नारद वर्गी पदवी दे, मैनूं ध्रुव वर्गी उच्ची पदवी दे। तो पॉजिटिविटी तो है ना, सकारात्मक विचारा नारद जी बारे है ना। जहां जहां ध्रुव नारद टेकै नैक टिकावो मोहे। नारद मुनि नूं आवाज आउंदी है, नारद मुनि अरदास करदा, मैं ते सब कुछ कुर्बान कीती बैठा, अपने बारे भी कुछ दसो। आखिर तुहाडा कोई मां, कोई प्यो, कोई भैन भरा, परिवार, कोई घर बूआ, कोई पक्का एड्रैस, मैनूं भी तो कुछ दसो ना। मैं तो सब कुछ दाते ला दिता है, ते मैनू तुसी एड्रैस तक नहीं अपना दिता, माता पिता दे नाम नहीं दसे। तां फिर इल्हाम होया, नारद मुनि कई बार बंदा गल सुन के भुल जाता है, कागज ते कलम तैयार कर, मैं तेनू सारे सवालों के जवाब देन लगा। तेरा पहला प्रश्न है बई, हे ईश्वर तू व्यापक है, पूरी पृथ्वी दे विच तू व्यापक है, ब्रह्मांड विच व्यापक है, पर तेरा आखिर कोई परसनल घर भी होवेगा, निजी घर भी होवेगा। हाँ नारद मुनि, मेरा निजी घर है, एड्रैस नोट कर ले, किते मिलना होवे जाना होवे ते उत्थे चला जे। बड़ी खुशी हुई भी अज ते मैनू रब दे घर दा ही पता मिल चला है। तां आवाज पता की आई, निज घर मेरो, मेरा अपना घर, जिथे मेरा पक्का वसेबा, परमानेंट रिहाइश है मेरी। निज घर मेरो साध संगत है नारद मुन, संगत ही मेरा असल घर है। जिथे रब रब गल हो रही होवे, ईश्वर की बंदगी हो रही होवे, नाम बाणी का अभ्यास चल रहा होवे, वो मेरा निज घर है। निज घर मेरो साध संगत है नारद मुन। नहीं नहीं ईश्वर जी, वो तो ठीक है, पर जे तुहाडे दर्शन करने होण ते मैनू वो दसो ना भी जिथे मैं जावां ते तुसी साक्षात मेरे सामने खड़े हो। इदां नहीं ना गल बनदी। तां फिर आवाज आई बई, दर्शन साध संग मेरो निज रूप है। संगत दे दर्शन ही मेरे दर्शन ने। हुण पढ़ो कलगियां वाले देव बचन, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। महाराज जे तुहाडे दर्शन करने होण ते की करिए। ज्योति जोत समान लग्या नूं सिखां ने सवाल किया नांदेड़ दी धरती ते हजूर कहन लगे भी रहत बैत वाले 5 सिंह होण, उन्होंने इशनान पान किया होवे, बस्तर सजाए होण, नितनेम करके उठण ते फिर उन्हां 5 दे तुसी टिकटकी ला के दीदार कर लो। उहदे विचों तुहानूं मेरे दीदार होणगे, 5 प्यारियां चों दीदार होणगे। महाराज जी जे किते 5 सिंह इकट्ठे ना मिलन तां हजूर कहन लगे कोई जीवन वाला नितनेमी सिंह कला ही मिल जाए, ਉਹਦੇ दीदार करने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी झलक मिलेगी। अच्छा सच्चे पातशाह किसी वेले इस तरह की भी स्थिति बन सकती भी एक भी ना मिले, असीं कल्ले ही होईए। तां हजूर कहन लगे इशनान पान करके बाणी पढ़नी है, नाम जपना है,
दस्तारा सजा के बस्तर पा के शीशे के सामने खड़े होके अपने दर्शन कर लेना, तुहानू उहदे विचों मेरे दर्शन होणगे। तो यह है निरंकार दा सरगुण स्वरूप। दर्शन कराउण दीआं बड़ियां जुगतियां, बड़े प्रयोग लोगों नू दसे जांदे ने, पर संगत जी जिन्नी क मैनू गल समझ विच आई है, जिहड़ा उहदा निर्गुण स्वरूप है, जिहदे विच उहदा कोई आकार नहीं, कोई चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन, जिह रूप रंग अर रेख पे को कह ना सकत के, उहदे की दीदार करोगे? जिहदा ना कोई चक्कर है, ना चिन्ह है, ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, ना पेख है। रूप ना रंग ना रेख के चित्रे गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। हाँ, सरगुण स्वरूप दे दीदार कीते जा सकते हैं। ते सरगुण स्वरूप विच ते निर्गुण विच फर्क की है संगत जी? जिस तरह साडे हाथ दे पासे एक पासे तली है, एक पासे उपरला हिस्सा है हाथ दा ही हिस्सा, एक उपरला एक थल्ले वाला है। इस तरह हजूर कहंदे ने निर्गुण आप सरगुण भी ओही, और कला धार जिन, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਔਰ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? तेरे सरगुण स्वरूप च तेरियां हजारां अखां ने, निर्गुण स्वरूप च तेरी कोई भी अख नहीं। सरगुण स्वरूप च तेरे हजारां हाथ पैर नक कन्न ने, निर्गुण स्वरूप विच कोई भी नहीं। निर्गुण भी तू है, सरगुण भी तू है। दोए दोए लोचन पेखा, हऊं हार बिन और ना देखा। हुण ते मैं दूआं दूआं अखां नाल दीदार करना, ते मैनू रब तो सिवाए होर कोई दिसदा ही नहींगा। निज घर मेरो साध संगत है नारद मुन, संत तुझी तन संगत प्राण। गुरमुखां दा तन रब दा ही तन है। यही कारण है संगत जी भी जेड़े नाम बाणी दे अभ्यासी ने, उन्हां दे सामने जाके लोगों के हथ जुड़ जाते हैं, थोड़ा जिहा सीस भी झुक जाता है। इंसान तो बड़े मिलते हैं, सारियां अगे तो सीस नहीं ना झुकदा। गुरमुखो असी जमीन के उत्ते तुरे जाने, पानी तो सारी धरती के थले वे, पर जिथे नलका लगा हुंदा ना, एक हाथी वाले पासे हो जाता है, एक बुक करके दूजे पासे झुक जाता है। पानी सारी धरती थले है, पर उथों धरती चो पानी प्रगट हो रहा है, इस करके उत्थे दूहां नूं झुकना पैंदा है। और जदों झुक जाते ने, प्यास भी बुझ जाती है। संत तुझी तन संगत प्राण, निज घर मेरो साध संगत है नारद मुन, दर्शन साध संग मेरो निज रूप है। अच्छा महाराज ठीक है, अपने माता पिता का नाम दसो। तो हजूर आवाज आई आकाश विचों, साध संग मेरो मात पिता औ कुटुंब सखा, साध संग मेरो सुत श्रेष्ठ अनूप है। संगत ही मेरी मां, संगत ही मेरा पिता, संगत ही मेरा पुत्र, संगत ही मेरी भैन भरा, कुटुंब परिवार, सब कुछ संगत ही है। इन्ना मान दिता संगत नूं। संगत जी जदों दीवान चंदू दे लागी श्री अमृतसर साहब बालक हरगोबिंद नूं रिश्ता कर गए ना, दीवान चंदू दी लड़की दा, ते वापस गए ते चंदू दीवान ने पूछया भी की बनया है? आखन लगे जी रिश्ता कर आया। लागियां ते लोकी मान बड़ा करते सन। एक ते संगत जी इन्हां दे सोर्सिस बड़े सन, ये पता ला लेंदे सन असलीयत का। उत्थे विचरते रहना, पता लाते रहना बच्चे दे करैक्टर बारे, परिवार बारे, चल अचल संपत्ति बारे सारी काढ़ कढ़ लेंदे सन। लोग विश्वास करते सन, और जिथे कर आउंदे सन जवाब नहीं सन देंदे। आखन लगे जी असी गुरु अर्जन साहब दे सपुत्र श्री हरगोबिंद जी वाल तुहाडी बेटी का रिश्ता कर आए हैं। कहने लगा ठीक है, तुसी हुण कर आए हो, जो कर आए हो ठीक हो, पर तुसी चबारे दी इट मोरी नूं ला आए हो। आप चबारा बने हो पापी, गुर का घर इन मोरी थापी।
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ। ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕੁਟੰਬ ਸਖਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਸੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਹਿਚਕ ਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਤਨ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 2000 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ 2000 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2001 ਚ ਉਹਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
कदी कदी दीवान लगते हुंदे सन ते फिर वो दीवान भरवे होने, उस उत्साह भी हुंदा, उमा भी हुंदा है। ते फिर कहा जाता सी संगत जी, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा लक्ष्मी पापी ग्रह पी होए, कोई साकत ग्रह पी होए कह देंदे ने। धन पुत्र इस्त्री रिजक ये तो साकतां दे घर विच भी हुंदा है, पर जिहड़ा संत समागम है ते हरि दी कथा है ये दुर्लभ है। इस वास्ते भगत रविदास साहब महाराज सानू उपदेश कर रहे ने, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, संत ची संगत संत कथा रस, ऐसी कृपा करो मैनू भले पुरुषां दी शोभत बख्शिश करो। हुण भले पुरुषां दी शोभत तो मुराद पता की है? सत्संग जी नाराज करने लई नहीं, सिर्फ आप जी की खुशी लैन लई बेनती कर रहे हैं। संगत किनू कहिंदे ने, सत्संगत किनू कहिंदे ने? जिन्हों असी हुण सत्संगत कहने, मैनू खिमा करना, सत्संगत दे पैरामीटर ते पूरी नहीं उतरदी। सत्संगत कैसी जानी है? जिथे एको नाम वखाणी है। वक्ता अपनी तैयारी नाल आवे, उहदी समर्था होवे, उहदे च काबलियत होवे, ये ठीक है, पर इहदे नाल उतना ही जरूरी है भी ऑडियंस भी उस तरह का होवे, सामीन भी उस तरह का होवे। तो वो खंगी तुरया जाए, संगत च बह के घराड़े मारी जाए, उन्हें जी भाई साहब का प्रभाव नहीं पै रहा। वो प्यारे ये टीम वर्क है, कल्ले भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। ये भी मैं तुहानू बेनती कर दिया, ये टीम वर्क है। तो गुरसिख जेड़े अखंड पाठ दियां ड्यूटियां लांदे हुंदे सन, सहज पाठ दियां संगत विच जुड़ना, साध संगत उन्होंने अपनी खुराक का ध्यान रखना। असी की लैना है जिहदे नाल सानू खांसी ना आवे, जिहदे नाल सानू कोई अचबी ना संगत विच बैठ के होवे, इत्थों तक ध्यान रखिया जांदा सी जिहड़े शौकीन सन। अज दी तरीक विच तुहाडे चरनां च नमस्कार है, तुसीं सर्दी दा मुकाबला करके आउंदे हो, पर यह भी एक कौड़ी सच्चाई है भी बहुत सारे लोग तो वैसे ही आउंदे ने भी चलो गेड़ा मार आउंदे, टाइम पास हो जाएगा, कुछ सीखण सिखाण नहीं। मैं देख रहा सा कि इत्थे पिंड दा ये लड़का ड्रगी जिहा टाइप मैनूं लगदा है, उन्हें 5 जगह ते मत्था टेकिया, 5 जगह ते उत्थे ग्रिल नूं हत्थ ला के 2-3 रंज, पिछे ग्रिल नूं हत्थ, इधर। ये गुरमत नहीं गी, असी सारे ही इस तरह करने। हुण मैं उन्होंने पूछया भी आ जिहड़ा शब्द पढ़ रहे ने, हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर, ये की मीनिंग की ने? कहंदा मैनूं कोई पता नहीं बाबा जी मीनिंग की ने। हुण तू ग्रिलां नूं चाहे 10 हत्थ ला लै, इन्हां पित्तल दीयां ग्रिलां ने तेरा कुछ नहीं सवारना। सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुकत ना होवी जिचर शब्द ना करे विचार। ये स्कूल है और साडी विडंबना यह है कौम दी भी कौम ने गुरुद्वारियां नूं स्कूल टाइप नहीं सीरियसली लिया, किस होर तरह का अपने आप नूं प्रिपेयर कर लिया गुरुद्वारे के संदर्भ में। बई उत्थे गोलक विच पैसे पाने हुंदे ने, थोड़ा इधर उधर टहलना हुंदा है, बच्चों ने कलाबाजियां लाणियां हुंदियां ने, माँ ने वेख के खुश होना हुंदा भी मेरा पुत्र सारियां नालों ज़्यादियां कलाबाजियां ला रहा गुरुद्वारे के हाल विच। तो ये कुछ सानू आत्म मंथन करने की लोड़ है ताकि गुरुद्वारियां दी रौनक असी दोबारा बहाल कर सकीए। और गुरुद्वारियां दे विचों गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया, वो 10म द्वार दिखाण वालियां परिस्थितियां असी क्रिएट कर सकीए। तो सतगुरु कृपा करन, सानू सारियां नू समत बख्शिश करन। इहदे वास्ते निग्गर काम यह है भी गुरुद्वारियां दीयां कमेटियां गुरुद्वारे जुड़न के संदर्भ में जो जो समस्या आ रही ने, उन्हां गल्लां नूं छोटे छोटे पंफलेट जिहड़े ने वो प्रिंट करके और डोर टू डोर जाके वो घरां दे विच वंडियां जाण। बच्चियां नूं समझाण दी लोड़ नहीं, बच्चियां दीयां मावां नूं समझाया जाए, वो फिर घरां दे विच बच्चियां नूं ट्रेंड करके लियाउण भी उत्थे इदां जाना है, इदां मत्था टेकना है, इदां बैठना है, आ करना है, आ नहीं करना। जिन्ना चिर इस तरह पंफलेट नहीं प्रिंट किए जाते, डोर टू डोर नहीं वंडे जाते,
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ। माझे दीजै देवा देव, हे देवान देव अकाल पुरख ईश्वर जी, ऐसी कृपा करो मेरा प्रेम साकतां नाल ना बने, मनमुखां नाल ना बने, गुरमुखां नाल बने। बाबा रविदास जी का उपदेश। और संत आचरण, संतां वर्गा आचरण करनी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ। ਆਚਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਥਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਆਬਗਾਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ, ਬੜੀ ਖੂਬ ਸ਼ਕਲ ਲੜਕੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਏ। ਬੀਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝਪਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਰੰਗੜ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗੜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ? ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਬੂਝਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸਕਲ ਤੁਰਕ ਭੁਗਵੇਂ ਹਿੰਦਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲੈ ਭਲਾ ਜਨਾਵੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਬਰਜ ਹਟਾਵੇ। ਸੁਨ ਸਤਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਣੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ, ਨਾਹੇ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨ ਹਟਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸੈਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਹਿਚੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਬੂਝਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਬੂਝਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਕਲ ਤੁਰਕ ਭੁਗਵੇਂ ਹਿੰਦਵਾਨੀ। ਤੁਰਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਲਏ ਭਲਾ ਜਨਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਵਰਜ ਹਟਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ? ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਣੂ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਨਾਹੇ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨ ਹਟਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਟਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਚਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸੰਤ ਆਚਰਣ। ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਚਰਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੋਂ ਊਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਆਚਰਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਛਿਆ ਰਹਿਤ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਆਚਰਣਹੀਨਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਯਾਸ਼ ਨੇ। ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜੰਗ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ 50 ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 20 ਵਾਰਾਂ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਲੈਣਗੇ? ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰਸਤ ਸਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਗਵਿਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਰੁਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪੂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੋਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੋਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸੰਤ ਆਚਰਣ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੰਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਦੂਹਾਂ ਬਸੇਰਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਏਕੋ ਬੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝਿਆ। ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਓਲਗ ਓਲਘਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਲਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਛਾ ਛੋਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਛੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ। ਛੱਛਾ ਛੋਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ। ਛੱਛਾ ਛਾਰ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਓਲਗ ਓਲਗਣੀ। ਔਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਤਬਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ LLB ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। तो बहुत सारे सर्कल सन, बठिंडे सर्कल सी, नंगल सर्कल सी, सरसे सर्कल सी, दर्जना सर्कल सन, भेज देंदे सन। उन्हीं दिनी तख्त श्री दमदमा साहब दे जथेदार सन सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह। तो जेड़े घर असीं ठहरदे सां ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ। ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸੇਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੋ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਆਪਣਾਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, 8 10 12 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਟੱਬ ਭਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਾਣਿਆ ਹੰਡਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਚ ਓਲਗ ਓਲਗਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਉਹ ਪੌੜੇ ਨਾਲ ਹੂੰਜ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਿਫਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਤੋ ਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਢੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਬਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਨਵਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਗੇ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਤੋ ਨਵਾਬੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਓੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਕਿਉਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੂੰਜ ਕੇ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਢੇਰ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਨ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖਿੱਲਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਸਜਾਓਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਗਾ ਲਾਓਗੇ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੋਹਣੀ ਪਵਾਓਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਗੀ ਫਿਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਵਾਬੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਪੰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਸਿਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿੱਦ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਈ ਕਰੀ, ਪਰ ਨਵਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਮਿਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦਕੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਤੂਸ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਮ ਕੀ ਤੁਮ ਕੀ, ਇਧਰ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੱਸਾ ਸਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ
ਇਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਚਾਹਣ ਨਾ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਲ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਘੱਟ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ। ਯਾਰੋ ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ 2-3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸਣਾ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਦੇ ਵੱਲ ਦਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਇਥਾ ਜੱਗ ਲੰਘਣਾਰਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਮੈਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਟਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਮਾਨਤ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦੀਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਚ ਓਲ ਗਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤ ਦਿਓ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਆਕਹਾਰ ਕਾ ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਪਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਮਾਇਨੇ ਗਰੀਬੀ ਆਮਦ, ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਟਿਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਬੋਲਨੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਕੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੂੰਝ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਟੇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਂਦਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕਿਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਲਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ, ਨਾ ਲਿਖਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕੌਣ। ਸੰਤ ਦੇ ਗੇਤਰ ਐੜਾ ਅਸੰਤ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਸਣ ਮੈਨੇ ਸਣੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ। जिन कै भीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे ओए नरा। जो ना भजनते नारायणा, तिन का मैं ना करो दर्शना। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर है जाइए भाग। बासन कारो परसिए तो कछ लागे
ਲਾਂਗਰੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਕੜਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੁੰਬਰੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦਾਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਕਤ ਦੇ ਔਗਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਬਦਬੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਲਵਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੈ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਹੈ ਮੈਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੰਤ, ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ सुगंध निवासा, माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी, हम मकतूल सुपेद स्पियल, हम बपरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मा मारा, राजा राम की सेव ना कीनी, कह रविदास। इस शब्द की विचार आप कल करांगे। गुरु साहब कृपा करन जी। अज इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां गलतियां की खिमा बख्शिश करनी जी। अंत गुरु फतेह की सांझ करते हुए आग्या बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।